Welcome to Ask Education channel. In the video la nama 12th standard computer science book la irukka unit 2 la irukka chapter 5 python variables and operators irukla. So adoda question and answers adhaadu evaluation keela kuduthirka la irundhu part 4 kana answers எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். and இது வரைக்கும் நீங்க Ask Education channel subscribe பண்ணாதவங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு subscribe பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. and இந்த சாப்டர்க்கான டீச்சிங் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காம அந்த வீடியோஸும் பார்த்து தரவா இந்த சாப்டர் படிச்சுக்கோங்க. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆன்சர் பார்ட் 1. ஸோ இது வந்து 1 mark questions இதெல்லாம் சரிங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் who developed Python? So the answer is Guido van Rossum. Second one, the Python prompt indicates that interpreter is ready to accept instruction அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த Python prompt என்னன்னா இதுதான். This is the interactive mode prompt சரிங்களா. and third one, which of the following shortcut is used to create new Python program கேட்டிருக்காங்க. so new program create பண்றதுக்கு control plus n, n stands for new சரிங்களா. so control plus n வந்து இதோட shortcut. and fourth one, which of the following characters is used to give comments in Python program? so comments எழுதுறதுக்கு we use this hash symbol. so hash symbol போட்டு எது எழுதினாலும் அதுல வந்து commentsல வந்துரும். so this is the symbol used, this is a character used. and the fifth one, this symbol is used to print more than one item on a single line அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு print statement குள்ள நம்ம more than one line print more than one item print பண்றதுக்கு அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம கமா வச்சு தான் வந்து செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ கமா is the answer. and sixth one, which of the following is not a token கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டோக்கன் பார்த்தீங்கன்னா keyword, identifiers, operators இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் தான். ஸோ interpreter is not a token. Seventh one, which of the following is not a keyword in Python கேட்டிருக்காங்க. ஸோ Python keywords பார்த்தீங்கன்னா break, continue, while இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா Python keywords. இதில் operators வந்து it's a token, அது வந்து keyword கிடையாது சரிங்களா. and eighth one, which operator is called as is also called as comparative operator. ஸோ relational operators தான் வந்து நம்ம comparative operator னு சொல்லுவோம். ஸோ the answer is relational. ninth one, which of the following is not logical operator கேட்டிருக்காங்க. ஸோ logical operators வந்து மொத்தம் 3 தான். and, or, and not இது 3 தான் வந்து logical operators. ஸோ இந்த assignment operator வந்து it is not a logical operator. next one, which operator is also called as conditional operator கேட்டிருக்காங்க. ஸோ conditional operatorக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ternary operator. so this is called as condition. ternary operator is called as conditional operator. ஓகேவா. and now coming to part 2. so part 2 ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து 2 mark questions. so first question வந்து what are the different modes that can be used to test Python program கேட்டிருக்காங்க. so அந்த modes என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து interactive mode and script mode இது ரெண்டு தான் வந்து different modes that can be used in to test Python program. next one, write short notes on tokens கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டோக்கன்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எழுதுற எல்லாமே ஒரு சின்ன இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம டோக்கன் தான் சொல்லுவோம். ஸோ பைத்தன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈச் லாஜிக்கல் லைன் இஸ் broken into sequence of elementary lexical components known as tokens. ஸோ lexical componentsனா அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு வேர்டு அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து lexical components சொல்றது. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம்ல எழுதுற ஒரு அந்த blank space கொடுத்து நம்ம எழுதுற ஒரு வேர்டையுமே வந்து நம்ம ஒரு லெக்சிக்கல் காம்பனன்ட் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பைத்தன்ல அந்த லெக்சிக்கல் காம்பனன்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஈச் இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டோக்கன். ஸோ அந்த டோக்கன் டைப்ஸ் என்னன்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ், கீவேர்ட்ஸ், ஆப்ரேட்டர்ஸ், டீலிமிட்டர்ஸ் அண்ட் லிட்ரல்ஸ். ஸோ white space separation is necessary between tokens, identifiers or keywords. ஸோ இந்த டோக்கன்ஸ்க்கு நடுப்புற நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து white space separation கண்டிப்பா தேவை between identifiers and keywords சரிங்களா. third one, which are the what are the different operators that can be used in Python கேட்டிருக்காங்க. ஸோ Python operators என்னன்னா arithmetic, relational, logical, assignment operator and finally பார்த்தீங்கன்னா ternary operator வந்து நம்ம இது கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ternary which is also known as conditional operator. ஸோ இது 5 தான் வந்து these are the operators that are used in Python. next question, what is literal? explain the types of literal கேட்டிருக்காங்க. ஸோ literal அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு raw data தான். அந்த raw டேட்டாவை நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள்ல வந்து நம்ம இல்லை கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒருத்தரோட பேரு இல்லை ஏஜ் ஆர் இட் கேன் பி ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற பூலியன் வேல்யூஸ் எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ that is called as literal. So it is a raw data given in a variable or constant சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பைத்தன்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 types of literals இருக்கு.
numeric, string and boolean. Okay, and fifth one, write short notes on exponent data அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So exponent data பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா it contains a decimal digit part. So decimal part இருக்கும், digit part and a decimal point இருக்கும் and followed by exponent part. So exponent part தான் வந்து அந்த e ன்றது. So it can be capital E or small e. சரிங்களா? So the exponent part which is followed by one or more digits. So இங்க இருக்குல one or more digits. So மொத்தம் 4 இது இருக்கும் இந்த exponent dataல. So decimal digit part and decimal point, the exponent part followed by one or more digits. So this is an example for exponent data. Next part 3 க்கு வரலாம். So இதுல இருக்க questions கான answers எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 3 marks answers. So first question பார்க்கலாம். Write short notes on arithmetic operator with examples. So arithmetic operator na enna those are mathematical operators இல்லையா? So the mathematical operators என்ன பண்ணும்? It takes two operands and perform some calculation on them. So ஒரு operator, mathematical operator plus minus இதெல்லாம் தான் வந்து mathematical operators. இந்த operators வந்தா ரெண்டு operands மேல தான் அந்த வந்து work பண்ணும். So 5 into 2 னா 5 and 2 are the operands. So ரெண்டு operands மேல இந்த calculation வந்து இது perform பண்ணும். So it takes two operands. And they are used for simple arithmetic. So simple arithmetic தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So ஒரு computer languageக்கும் அது accept பண்ற மாதிரி வந்து ஒரு set of operators இருக்கும். So அந்த operatorsல வந்து we can use those operators within equations. நம்ம வந்து ஒரு different types of sequential calculations work பண்றதுக்குலாம் equations எதுவும் இல்லையா? So அந்த equationsல அந்த operators நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Pythonல computer language இல்லையா? So அதுல accept பண்ற operators என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான். So these are the arithmetic operators supported by Python. So Python support பண்ற operators வந்து all the arithmetic operators, plus, minus, multiplication, division, and these three are the other operators: modulus operator, exponent and floor division. So இந்த operators எப்படி work ஆகுது அப்படின்றத explanation வந்து நான் detailed வந்து teaching videoல upload பண்ணிருக்கேன். So அந்த teaching videos மறக்காம பார்த்து இந்த operators எப்படி work ஆகுது அப்படின்றத or இந்த output எப்படி வந்துச்சு இந்த operators யூஸ் பண்ணும்போது அப்படின்றத நீங்க வந்து தெளிவா படிச்சுக்கோங்க using those teaching videos. சரிங்களா? So அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் இந்த இடத்துல அப்லோட் பண்றேன். Next question, what are the assignment operators that can be used in Python கேட்டிருக்காங்க. So Pythonல பாத்தீங்கன்னா வந்து simple assignment operator, அதாவது equal to sign மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து values வந்து ஒரு variable assign பண்ணுவோம். So equal to is a simple assignment operator to assign values to variables. So அதுக்கான example கொடுத்திருக்காங்க. A equal to 5 and B equal to 10 னா it assigns value 5 to A and 10 to B. So இது வந்து two different assignment statements. இந்த assignments வந்து நம்ம single line லாவும் பண்ணலாம் like this. So A, B is equal to 5, 10 அப்படின்னு நம்ம எழுதும்போது எந்த ஆர்டர்ல நம்ம வேரியபிள்ஸ் எழுதுறோமோ அதே ஆர்டர்ல வேல்யூஸ் வந்து அதுக்கு அசைன் ஆகும் சொல்றாங்க. ஸோ ஏக்கு வந்து 5 அண்ட் பிக்கு வந்து 10 வந்து அதே ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டர்லேயே வந்து அசைன் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த சிங்கிள் லைன் அசைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அண்ட் அதர் காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் வித் திஸ் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அது ஈக்குவல் டு சைன் கூட கம்பைன் பண்ணி நம்ம காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க, காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா தீஸ் ஆர் தி காம்பவுண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கூட ஒரு ஈக்குவல் டு சைன் யூஸ் பண்ணும்போது these are the compound operators. So இதுக்கான explanation வந்து teaching video இருக்கு, மறக்காம பாருங்க. So இங்க வந்து என்னென்ன operators மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. So we just writing what are those operators. Next one, explain ternary operator with examples கேட்டிருக்காங்க. So ternary operator it is also called as conditional operator அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. So இது என்ன பண்ணுனா it evaluates something based on a condition being true or false. So இந்த ternary operator யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு condition எழுதுவோம். அந்த condition true இருக்க பட்சத்துல it will evaluate something and false இருக்க பட்சத்துல it will evaluate some other thing. So இது ஒரு simple if else இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மல்டிலைன் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம சிங்கிள் லைன்ல எழுதுறதுக்கு தான் வந்து இந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கான சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேரியபிள் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன் ட்ரூ இஃப் டெஸ்ட் கண்டிஷன் எல்ஸ் ஆன் ஃபால்ஸ். ஸோ இஃப் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும்போது திஸ் வேல்யூ ஆன் ட்ரூ நம்ம ஆப்ஷனாக ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும், அந்த வேல்யூ வில் பி அசைன் டு வேரியபிள் நேம். எல்ஸ்க்கு அப்புறம் கொடுக்குற அந்த ஆன் ஃபால்ஸ் இருக்கு அந்த வேல்யூ வந்து will be assigned to the variable name if the condition is false. சரிங்களா. ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். min is equal to 50 min is equal to
50 if 49 less than 50 else 70 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ மென்ல வந்து இப்போ 49 50யோட லெஸ்ஸரா இருந்தா 50ன்றது தான் ட்ரூ இல்லையா? இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ அசைன் ஆகும், எல்ஸ் இந்த வேல்யூ 70ன்றது அசைன் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷன் என்ன? 49 lesser than 50 அப்படின்றது கண்டிஷன். ஸோ கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. ஸோ ட்ரூனா ட்ரூ பார்ட் எது? இதுதான் ட்ரூ பார்ட். ஸோ இந்த வேல்யூ தான் வந்து அசைன் ஆகும். ஸோ மென்ல பாத்தீங்கன்னா 50ன்ற வேல்யூ அசைன் ஆயிருக்கும் அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா men is equal to the same thing தான். ஆனா இந்த கண்டிஷன்ல மட்டும் இந்த சிம்பிள் மாத்திருக்காங்க. ஸோ கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ கண்டிஷன் பாருங்க 49 greater than 50 and செக் பண்ணும்போது கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ்னா எல்ஸுக்கு அப்புறம் கொடுக்குற அந்த வேல்யூ தான் வந்து அசைன் ஆகும் இல்லையா? ஸோ மின்ல வந்து இப்போ 70ன்றது அசைன் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ்னா என்ன, அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றது வந்து அந்த டீச்சிங் வீடியோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து இதுதான். ஸோ ஒரு பேக்ஸ்லாஷ் தான் வந்து இட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். ஸோ இந்த பேக்ஸ்லாஷ் கூட நம்ம வந்து எந்த கேரக்டர் கொடுக்குறோமோ அது வந்து அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்லையா அதை வந்து எஸ்கேப் ஆகி இட் வில் கெட் பிரிண்டட் இன் தி அவுட்புட் ஸ்கிரீன். அதுதான் வந்து இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான ரீசன். சரிங்களா? ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ். இப்போ ஸ்லாஷ் டீனா அப்போ அது வந்து ஒரு டேப் ஸ்பேஸை வந்து கொடுக்கும் அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல. அண்ட் ஸ்லாஷ் ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் அ நியூ லைன் அண்ட் ஸ்லாஷ் ஆனா இட் கிவ்ஸ் அ கேரேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஸ்கிரீன்ல யூஸ் பண்றதா. இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் எப்பவுமே வந்து பிரிண்ட் மெசேஜ்ல தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமே. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பேக்ஸ்லாஷ் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கு. நம்ம யூஸ்வலா வந்து பிரிண்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அதை வந்து நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸ்ல நம்ம கொடுப்போம். சிங்கிள் கோட்ஸோ இல்லை டபுள் கோட்ஸ்ல நம்ம கொடுக்கறது அப்படியே வந்து அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகும் இல்லையா? பட் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸே வந்து நம்ம வந்து அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ அது பேக்ஸ்லாஷ்க்கு கூட கொடுக்கும்போது this will escape this print message and it gets printed on the output screen அப்படின்றது தான் வந்து இதோட மீனிங். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அதுதான். ஸோ யூ கேன் சி இப்போ பேக்ஸ்லாஷ் இங்கே கோட் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எஸ்கேப் சி கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்றது இங்கே இருக்குது. அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த அவுட்புட்ஸில் வந்து சிலதுலாம் வந்து தப்பாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கான சரியான அவுட்புட் என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து பேக்ஸ்லாஷ் தீஸ் டூ ஒர்க் ப்ராப்பர்லி, இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல பேக்ஸ்லாஷ் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் ஏன்னா இட்ஸ் அ நியூ லைன் இல்லையா? ஸோ இந்த லைன்ன்றது நெக்ஸ்ட் லைன் நியூ லைனுக்கு போயிட்டும். ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் என்ன இட் கோஸ் டு நியூ லைன். அண்ட் இதுக்கு கூட அது பின்னாடி வர எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லைன்ல தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ நியூ லைன் போயிட்டு அங்கேருந்து தான் வந்து பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பைத்தன் இந்த லேங் வந்து இந்த இடத்துல கீழே வந்து இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அவுட்புட் எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதுங்க. ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் என் வரும்போது இந்த கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து இட் கம்ஸ் டு நெக்ஸ்ட் லைன். அண்ட் அதை தொடர்ந்து இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூ லைனில் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ பைத்தன் அதுக்கு கீழே லேங் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி டேப் ஸ்பேஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா there will be a blank space between this and this. ஸோ இங்கே வந்து பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு blank space கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து 4 blank spaces இருக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் பைத்தன் எடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி அதுக்கப்புறம் லேங் அப்படின்றத எழுதுங்க. ஸோ this will be the output for this slash t. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். வாட் ஆர் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை நம்ம கோட்ஸ்குள்ள என்க்ளோஸ் பண்ணும்போது we call that as a string literal. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் லிட்ரலில் வந்து நம்ம 3 விதமாக வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த என்க்ளோசிங் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை டபுள் கோட்ஸில் இருக்கலாம், ஆர் ட்ரிபிள் கோட்ஸ்குள்ள நம்ம அந்த ஸ்ட்ரிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து என்க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் லிட்ரல்னா வந்து நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸில் நம்ம வந்து கொடுப்போம், இல்லை டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம். அண்ட் ட்ரிபிள் கோட்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது மல்டிலைன் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்வலாக வந்து அந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில். ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் இந்த மல்டிலைன் ஸ்ட்ரிங் வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல கேரக்டர் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து பாருங்க, பிகாஸ் 3மே நம்ம வந்து காட்டணும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் டபுள் கோட்ஸ், திஸ் இஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் அண்ட் இதையும் வந்து நீங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸாக மாற்றிக்கோங்க. ஸோ தட் வே த அவுட்புட் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இது டபுள் கோட்ஸாக இருந்தாலும் நமக்கு சேம் அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிளை வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்கணுன்றதுக்காக இதை நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸாக மாற்றிக்கோங்க.
Next, describe in detail the procedure of script mode programming அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. So this is part 4ல இருக்க question. So 5 mark questions. So script mode programmingக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றத procedure, அதாவது step by step procedure நம்ம எழுதணும். So first basically what is a script னா it is a text file. So ஒரு scriptன்றது ஒரு text file and அதுல வந்து நம்ம Python statements வந்து டைப் பண்ணுவோம் and after that நம்ம அந்த script Python script code நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு execute பண்ண பிறகு we can use it any number of times. So அதனால வந்து இது reusable code இருக்கும் and so once the script is created it can be executed again and again without retyping அப்படின்றது தான் வந்து இது reusable code அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த கோட்ல வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும்னாலும் நம்ம modify பண்ணிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணலாம். So that's why we say the scripts are also editable. ஸோ இதுக்கான ப்ரொசீஜர் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பைத்தன் ஷெல் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃபைல் மெனுவில் நியூ ஃபைல் அப்படின்றத வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஆர் we can also use the shortcut key Ctrl+N for a new file. ஸோ அப்படியே நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு untitled blank script text editor வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எந்த கோடு வேணுமோ அந்த நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க கோடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸை வந்து ஏபியில் போட்டுட்டு சியில் வந்து A+B நம்ம ஆட் பண்ணி சியில் போடுறோம் அண்ட் பிரிண்ட் சி அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஒரு சிம்பிள் சாம்பிள் கோட் நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் அண்ட் after typing the code we need to save it இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைலில் மெனுவில் சேவ் அப்படின்ற இது நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஆர் we can also use Ctrl+S ஷார்ட்கட் கீ. ஸோ அப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு டயலாக் பாக்ஸ், அந்த சேவ் as டயலாக் பாக்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும். அதில் வந்து we need to give the file name, எந்த லொக்கேஷன் வேணும் அப்படின்றத கரெக்டாக நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் we need to give the file name with .py extension. ஸோ by default .pyன்னு எடுத்துக்கும் நம்ம வந்து பைத்தன் உள்ள சேவ் பண்ணோம்னா சரிங்களா. ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண பிறகு இப்போ வந்து பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட் உள்ளேயே நம்ம வந்து அது பைத்தன் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது we need not specify the file extension அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. otherwise we need to give the extension as .py. so finally வந்து நம்ம save button click பண்ண உடனே this script will get saved with the given file name. So after saving the Python script we need to execute இல்லையா. so execute பண்ணுறதுக்கு we can either use run மெனுவில் போய் run module select பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து F5 என்ற ஃபங்க்ஷன் கீயை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலும் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து தானாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது it will ask you for the inputs if the script has no error. suppose if the codeல ஏதாவது error இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு அந்த ரெட் கலர்ல இந்த ஐடியல் விண்டோல நமக்கு காட்டும் எந்த இடத்துல error occur ஆயிருக்கு அப்படின்றது. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த எரர் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா we need to correct the errors. ஸோ அந்த எரர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மறுபடியும் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டருக்கு தான் போகணும். ஸோ அங்கே போய் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் சேவ் பண்ணணும். ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு தென் ஒன்ஸ் அகெயின் we need to execute. ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளோட கோட் வந்து எரர் ஃப்ரீ ஆன பிறகு அந்த தேவையான இன்புட்ஸ் வாங்கிட்டு the output will appear in the ideally window of Python. ஸோ அவுட்புட் வந்து தனியாக ideally விண்டோவில் தான் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். So next question, explain input and print functions with examples கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ ப்ரோக்ராம் நீட்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் த யூசர் டு அக்கம்ப்ளிஷ் த டிசையர்ட் டாஸ்க். ஸோ இது வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பைத்தனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஆஃப் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி இட் இஸ் யூஸ் டு என்டர் டேட்டா ஃப்ரம் தி யூசர் டியூரிங் ரன் டைம். ஸோ ரன் டைமில் இன்புட் வாங்குறதுக்கு நம்ம இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு we will use this output function print function. சரிங்களா. ஸோ the print function என்ன அது எப்படி கொடுக்கறது அண்ட் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ print function is used to display result on the screen. ஸோ அந்த சின்டாக்ஸ் என்னன்னா there are various types of syntax. ஸோ இந்த 4 டைப்பாக நம்ம வந்து print statement எழுதலாம். ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராம்ப்ட் ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணனா அது வந்து நம்ம டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருவோம். இந்த பிரிண்ட் இதில் ஒரு வேல்யூ ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணணும், வேரியபிளோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணால் அந்த வேரியபிள் நேமை மட்டும் நம்ம வந்து பிரிண்டில் கொடுக்கலாம். அண்ட் ஒரு மெசேஜும் அதற்கான வேரியபிளும் பிரிண்ட் பண்ணணும், அதோட வேல்யூவும் பிரிண்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு கம்மா யூஸ் பண்ணி அந்த ஐட்டம்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். ஆர் நிறைய மெசேஜஸ் அண்ட் நிறைய வேரியபிள்ஸை கொடுக்கணுன்னாலும் அந்த எவ்ரி ஐட்டமையும் நம்ம அந்த கம்மா வச்சு செப்பரேட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பிரிண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா
This is just a message. இதுல வந்து ஒரு variable name மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல வந்து message and a variable and mixed of all. So message variable அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So இதுக்கான ப்ராப்பர் அவுட்புட் என்ன அப்படின்றதும் அங்கங்க நீங்க எழுதிருங்க. This works in the interactive modeல எழுதியிருக்காங்க. சரிங்களா? So இந்த print statement evaluate ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அதில் ஏதாவது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எவால்வேட் ஆகிட்டு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மானிட்டரில் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த கமா யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அதில் இருக்க ஐட்டம்ஸை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ பைத்தனில் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம டேட்டா யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு டியூரிங் ரன் டைம் வில் யூஸ் திஸ் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா. ஸோ அந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷனோட சின்டாக்ஸ் என்னன்னா இன்புட் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஒரு ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து தான் வந்து நம்ம இன்புட் யூஸ்வலாக வாங்குவோம். ஸோ அப்படி கொடுக்குற இன்புட்டை we have to store it in a variable. ஸோ this is the syntax. ஸோ இந்த ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் we need to use it. அதர்வைஸ் வந்து யூசருக்கு வந்து என்ன இன்புட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது தெரியாமல் போயிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர் என்னா இல்லை என்டர் டிஜிட்டா ஆர் என்டர் நம்பரா இல்லை என்டர் நேம் அப்படின்றதுலாம் வந்து ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ அந்த ப்ராம்ப்ட் பார்த்தா தான் வந்து யூசருக்கு தெரியும் வாட் த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி யூசர் அப்படின்றது. So if the prompt string is used, it is displayed on the monitor. And the user வந்து அதை படிச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்புட் கொடுப்பாங்க using the input device, any keyboard. Okay. So input வந்து கொடுத்த பிறகு from the keyboard after it is typed the entered data is stored in the given variable. So எந்த வேரியபிள் நம்ம கொடுக்குறோமோ ஈக்குவல் டுல அந்த வேரியபிள்ல அந்த யூசர் கொடுக்குற இன்புட் வந்து சேவ் ஆயிடும். ஸோ இந்த prompt string is not given அப்போ மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகாது. ஸோ தட் டைம் the user will not know what is to be typed அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க இருக்கு. வித் prompt string ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அண்ட் வித்வுட் prompt string உங்க புக்ல எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸோ whichever is needed உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினா போதும். இது ரெண்டு இன்புட் வித் prompt string அண்ட் வித்வுட் prompt string ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே எக்ஸாம்பிளா எழுதினாலும் சரி. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து அக்செப்ட்ஸ் ஆல் டேட்டா ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆர் கேரக்டர்ஸ் பட் நாட் ஆஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத மட்டும் கண்டிப்பாக எழுதுங்க. பிகாஸ் இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து எந்த இன்புட் நம்ம வாங்கினாலும் இல்லை ஸ்க்ரீனுக்கு எது எழுதினாலும் இட் வில் பி ஒன்லி டேக்கன் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிங்காகவும் கேரக்டர்ஸாகவும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்பர்ஸாக மாற்றணும்னா நம்ம வந்து இன்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் டேட்டா as string or characters அப்படின்றது மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். Next question, discuss in detail about tokens in Python. This is the last question. So tokens na enna அப்படின்றது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம. So different types of tokens என்ன அப்படின்றது பார்த்துட்டோம். So இதோட different types வந்து நம்ம டீடைலா இப்ப பார்க்கலாம். So first type பாத்தீங்கன்னா வந்து identifier. So identifier na it is a name given to a variable or a function இல்ல class இல்ல module or object எதுக்குன்னா நம்ம நேம் பண்ணுவோம் இல்லையா. So அந்த நேம் தான் வந்து நம்ம identifier அப்படின்னு சொல்லுவோம். So அதுக்கான ரூல்ஸும் இருக்கு. So identifierக்கான ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம எழுதணும். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கான டீடைல்டு அந்த டீச்சிங் வீடியோஸில் நான் எல்லாமே டீட்டெயிலாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரெஃபர் டு தோஸ் வீடியோஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஆஃப்டர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீவேர்ட்ஸ். ஸோ கீவேர்ட்ஸ்னால் என்னென்னா நம்ம பைத்தனில் வந்து அந்த இன்டர்பிரேட்டர் வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து வி கேனாட் யூஸ் இட் அஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ். ஸோ இதுக்காக அந்த இன்டர்பிரேட்டருக்கான இட் ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் இல்லையா. ஸோ வி கேனாட் யூஸ் தட் இன் அவர் ப்ரோக்ராம் ஆஸ் யூசர் டிஃபைன் நேம்ஸ். சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன பைத்தன் கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது இந்த டேப்லோ காலமில் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு 4 or 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதினா போதும். அண்ட் கமிங் டு நெக்ஸ்ட் டோக்கன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it works on operands. So any operator it works on operands and the operand மேல வந்து work ஆகிட்டு it gives out some result. So it can be arithmetic operator or it can be relational, logical or assignment operator. So in the value and variables when used with operator are known as operands அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So types of operators என்னென்னா arithmetic, இந்த relational, logical, assignment. So இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது. So what is arithmetic operator? It is a mathematical operator which takes two operands and perform some calculation on them. So அந்த arithmetic operators என்னென்ன அப்படின்றது மட்டும் எழுதினா போதும். அடுத்தது relational operator என்னன்னா it is a comparative operator. So it checks with relationship between two operands. So அதுக்கான relational operators என்னென்ன அப்படின்றது எழுதுங்க. அண்ட் இந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நமக்கு ரிசல்ட்டா கிடைக்கும்னா boolean value தான் ரிசல்ட்டா கிடைக்கும்.
ஸோ இந்த ரிலேஷன் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா, இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கு ரிட்டர்னாக கிடைக்கும். ஸோ அதையும் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? if the relation is true it returns true, otherwise it returns false அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா it is used to perform logical operations on the given relational expressions அப்படின்னு எழுதணும். and what are the logical operators available in Python னா and, or, and not. And coming to assignment operators, simple assignment operator வந்து இந்த equal to sign assignment operator. so இது என்ன பண்ணும்னா values variable க்கு assign பண்ணும். and other compound assignment operators என்னன்னா இந்த arithmetic operators கூட நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா, so இதெல்லாம் தான் compound assignment operators. so இதையும் வந்து just mention பண்ணா போதும். அடுத்தது conditional operator. so this is a ternary operator which is used to evaluate something and assign values to a variable based on some condition இல்லையா. so இது வந்து ஒரு simple if else multiline if else வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்தா போதும். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ், கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம். அண்ட் ஃபைனலாக நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டோக்கன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீலிமிட்டர். ஸோ டீலிமிட்டர்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம பைத்தன்ல வந்து certain symbols and symbol combinations வந்து நம்ம டீலிமிட்டர்ஸா யூஸ் பண்ணுவோம். எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும்போது, arithmetic expressions ஏதாவது எழுதும்போதோ, லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எழுதும்போதோ, இல்ல லிஸ்ட், டிக்ஷனரிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போதோ நம்ம இந்த சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் சிங்கிள் கோட்ஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் கோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதோட காம்பினேஷன், ஸோ டபுள் கோட்ஸ் ஆரம்பிச்சு டபுள் கோட்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் இட்ஸ் a string. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் a symbol or a symbol combination which are used as delimiters அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஒரு 4-5 எழுதுனா போதும் நம்ம. அடுத்த லாஸ்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டோக்கனோட டைப் வந்து லிட்ரல். ஸோ லிட்ரல்னா என்னன்னா இட் இஸ் a raw data அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ் என்னன்னா நியூமரிக், ஸ்ட்ரிங் அண்ட் பூலியன். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுங்க. இட் வில் பி குட் டு சி. ஸோ நல்லா இருக்கும் எழுதுனீங்கன்னா. ஸோ பைனரி லிட்ரல் எப்படி இருக்கும், ஸோ இதுதான் வந்து லிட்ரல் வேல்யூஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் எப்படி எழுதலாம், சிங்கிள் கோட்ஸ், டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் கோட்ஸ்ல. அண்ட் பூலியன் லிட்ரல் வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ்க்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத எழுதுங்க. அண்ட் மறக்காம ட்ரூ ஃபால்ஸ் எழுதும்போது கேபிட்டல் டி அண்ட் கேபிட்டல் எஃப் தான் எழுதணும், அதையும் மறந்துடாதீங்க. சரிங்களா? So that's it, we have come to the end of this chapter. so இதில் இருக்க எல்லா question and answersையும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இதுக்கான டீச்சிங் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ லைக் த வீடியோ ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் ஆல்சோ. சரிங்களா? அண்ட் இது வரைக்கும் ஆஸ்க் எஜுகேஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.